ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਯੋਗੇਸ਼ ਗੁਰਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ ਉਹ ਆਈ ਆ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई तो ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा चर्चा दे विच आया होया है जनाब। जदों तो ट्रेलर आया है यंगस्टर्स दब के इस ट्रेलर नूं शेयर कर रहे हैं। गीत MP3 दे पेज दे उपर ये ट्रेलर जिहड़ा आया है KV ढिल्लों खुश परमार इन एसोसीएशन विद ओमजी स्टार स्टूडियोज़ इन्हां ने मिल के इस फिल्म नूं बनाया है तो फिल्म नूं डायरैक्ट किया है ट्रू मेकरस ने। तो ट्रू मेकरस जाने जाते हैं वधिया वधिया घैंट गाने बनाउण दे लई ते हुण उन्हां ने ये जिहड़ी अपनी पहली फिल्म लैके आंदी आ। सो सब तो पहला तो उन्होंने फिल्म के लिए ऑल द बेस्ट है। बाकी ट्रेलर का रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा वधिया है, पर जिथे ट्रेलर को पसंद भी किया जा रहा उत्थे किते ना किते कुछ बुद्धिजीवियों वालों सवाल भी चक्के जा रहे हैं क्योंकि गैंगस्टरां के उपर लगातार फिल्मां बन रही ने तो उन्होंने कहना है कि ये यूथ किते ना किते गलत पासे गलत मैसेज यूथ दे विच जांदा है क्योंकि गैंगस्टर्स नूं हीरोइज़म का रूप दे के सामने लिया जाता है। खैर चलो ये तो ਵੱਖ ਵੱਖਰੀ सोच है, एक पासे ट्रेलर ਨੂੰ पसंद भी किया जा रहा तो दूजे पासे बुद्धिजीवी अपने अपने विचार भी या नौजवान भी कुछ अपने अपने विचार सामने रख रहे हैं। ये तो हुण रिलीज़ के मौके पर पता चलता है या पता चलूगा कि किन्नी क भीड़ इस फिल्म नूं देखण जांदी है। देखदा नहीं नवी गड्डी चलती मेरी तेरी स्वाद नहीं आया एक और मारेगा। फिल्म दे विच लीड रोल प्ले किया है जी जो कि पहला एंकर सी TV एंकर के तौर पर जाने जाते सी ते हुण फिल्मां दे विच आए ने। सो ये तो हुण भीड़ ने दसना कि किन्नी क भीड़ सिनेमिਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ है, किन्ने क यंगस्टर इस फिल्म ਨੂੰ देखਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਭੀਮੇ ਬਾਈ ਜਿੰਨੀ ਚੜਾਈ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਫਿਊਚਰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ट्रेलर ਦੇ ਚਰਚੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। म्यूजिक इंडस्ट्री ते पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के गलियारियां दे विच हो रही है। बाकी सानू भी इंतजार है कि देखते हैं ट्रू मेकरस ने की कमाल किया है। उन्होंने डायरैक्शन गाणियां दे विच तां सब ने पसंद की है, फिल्म दे विच हुण आपां देखांगे 21 फरवरी नूं आखिर की कमाल करदी है। पर नाल दी नाल उन्हां लोकां दे विचारां बारे भी तुहानूं असीं अगे अपडेट करांगे अपने शो दे विच जो फिल्म दे पक्ष च भी ने ते कुछ फिल्म दे पक्ष दे विच नहीं भी हैगे। ओ बल्ले सच्चा दा गैंगस्टर है सालिया गलती नाल वापस ना मुड़ाई मार मार के छतर टमाटर अर्गी कर दांगे। हालांकि ट्रेलर दे अगर मैं टैक्नीकैलिटीज़ फिल्म की गल करा स्टोरी तो हट के तो ट्रेलर की टैक्नीकैलिटी विजय रंधावा की एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा चंगी है, उस गल 'च कोई शक नहीं। हर एक कैरेक्टर है जिहड़ा वो काफ़ी ज़्यादा अपना कह लो कि फर्ज निभाता होया नज़र आ रहा है। साला पता लग जाए दुनिया को कि आया धरती ते राज करना राज। पर फिल्म के टॉपिक नूं लैके काफ़ी ज़्यादा कई लोगों को फिल्म का टॉपिक है जिहड़ा वो थोड़ा जिहा खटक रहा है। तो हुण ये भी कहा जा रहा है कि साडे योधे या सूरमे मुक गए, गैंगस्टरां ते ज़्यादा फिल्मां बन रही ने पर योधियां सूरमिਆਂ ते घट फिल्मां बन रही ने जनाब। सो ये तो हुण 21 फरवरी दसूगी क्योंकि जे तो लोग देखण जाते हैं फिल्म हिट होंदी आ फिर तो इहो जिहियां होर भी बन गईयां। बाकी डिपेंड करदा जी तुहाडे ते कि तुसीं इस दे बारे की सोचदे हो, ये तुसीं सानू दसना कमेंट करके नीचे। वो जिहड़ी मूवी आ रही आ उहदे बारे तुसीं की सोचदे हो जनाब। बॉलीवुड जंक्शन दे विच आपां हुण गल करदे हां जी एक होर मूवी दी जिहदा नाम है गांधी। ते इस बार गांधी देव खरौड़ दे रूप च नहीं आया, इस बार गांधी रूप दे विच सामने आया है। ते 15 जनवरी नूं ये ट्रेलर साडे सामने आया है। फिल्म का ट्रेलर मैं देखा तो फिल्म दे विच दिखाया गया है कि ये जिहड़ा गांधी है वो नशियां दे विरुद्ध लड़ रहा। ये गांधी पिंड दे विच जिहड़े मेरियां कोशिशों तो बाद भी कोई साडे पिंड च नशे बेच रहा। ते फिल्म दे विच काफ़ी ज़्यादा गुस्से ते एक्शन दे विच एंग्री यंग मैन बन के सामने आ रहे ने। मैं जो मिलिया सी इस फिल्म की कॉन्फ्रेंस से जो इस फिल्म की अनाउंसमेंट की जा रही थी तो उन्होंने काफ़ी कहा सी कि ये फिल्म हुण तक की सब तो बेस्ट एक्शन मूवी साबित होने वाली आ। पर ट्रेलर देख के मैं कोई बहुत ज़्यादा इंप्रैस
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਹੱਥ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੂਵੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਂਧੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। गांधी एक नाम नहीं, एक सोच है। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਮਬੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰਿਆ ਬੱਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੂਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਂਧੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਮੈਂ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਰਿਆ ਬੱਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸਟਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੇ ਫਿਲਮ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਆਰਿਆ ਬੱਬਰ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂਧੀ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਉ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫੇਰ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਨੇ ਗਾਂਧੀ 1 ਕੀਤੀ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ 2 ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਉਹ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਗਾਂਧੀ 3 ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗਾਂਧੀ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ 3 ਡ੍ਰੀਮ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡ੍ਰੀਮ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਗਾਂਧੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗਾਂਧੀ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਐਡਵਾਂਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਗਾਂਧੀ ਕਰਕੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣੀ ਅੱਜ। ਸੋ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ 3 ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਵਾਂ, ਗਾਂਧੀ ਨਾਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਵਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਗਾਂਧੀ 3 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਅਜੇ 1 ਸਾਲ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗਾਂਧੀ 3 ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟੂ ਦੇਵ ਖਰੋੜ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗਾਂਧੀ 3 ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਗਾਂਧੀ 3 ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਗਾਂਧੀ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗਾਂਧੀ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰਿਆ ਬੱਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗਾਂਧੀ 3 ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ 2021 ਦੇ ਲਈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਪੋਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਡਿਫਾਲਟਰ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਂਬੜ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖ ਬਣ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਕਵੇਂ ਜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਕਵੇਂ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਚੀਮਾ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ 2 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਦੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਹੀਰੋ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਿਊ ਐਰਾ ਪਿਕਚਰਸ ਤੇ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਇਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਣਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ। ਰਣਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮਿੰਦੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਡੇਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਭਾਂਬੜ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖ ਬਣ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੰਗਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਭਾਂਬੜ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਮਤਲਬ ਗਾਂਧੀ ਦ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ 2 ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਿੰਦੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਫਿਲਮ ਰਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਚੀਮਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਖਬਰ, ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ PR ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ PR ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ PR ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ। ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਜਿਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਾਰੰਗ ਫਿਲਮਸ ਤੇ HM ਰਿਕਾਰਡਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤਿਸ਼ਾਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਸੋ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਜੋੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ PR। ਸੋ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ PR ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ PR ਲੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ PR ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਿਤੇ ਦੀ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ PR ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੋੜੀ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੁਗਾਣਾ ਜੋੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ 15 ਮਈ ਨੂੰ PR ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਜਨਾਬ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕੁਛ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਵੇਗਾ ਜਨਾਬ। ਸੋ PR ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ 15 ਮਈ ਨੂੰ।